درود به همه فارسی زبانان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب، تنتون سالم و هر جا هم هستید شاد و خندون باشید. به درس هشتم رسیدیم. امیدوارم که 7 درس قبل را خیلی خوب یاد گرفته باشید و بهترین ها رو براتون آرزو دارم. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون. بی وقت میریم برای شروع این درس. Anniversary. An anniversary is a day that celebrates something from the past. پس به معنی سالگرد. My parents went out to a restaurant for their wedding anniversary. پدر و مادرم بیرون رفتن تا به مناسبت سالگرد ازدواجشان غذا بخورن. Arithmetic. Arithmetic is math. پس به معنی حساب، علم اعداد. I like to study arithmetic at school. من دوست دارم در دانشکده حساب بخوانم. Ashamed. Ashamed means feeling upset and embarrassed because of a bad action. صفت هست به معنی شرمنده، شرمسار. He was ashamed when he forgot his teacher's name. وقتی نام معلمش را فراموش کرد، شرمنده شد. Burst. To burst is to suddenly break open or apart. فعل هست به معنی منفجر شدن، ترکیدن. The bomb burst over the city. آن بمب در شهر منفجر شد. Carpenter. A carpenter is a person who builds things with wood. پس به معنی نجار. We hired a carpenter to make a cupboard. ما نجار استخدام کردیم تا یک کابینت بسازد. Coal. Coal is a hard black material that people burn for heat. به معنی زغال سنگ. Many power stations burn coal to produce energy. بسیاری از نیروگاه‌ها برای تولید انرژی زغال سنگ می‌سوزانند. Couch. A couch is a long, soft seat that many people can sit on. پس به معنی کاناپه. Kim and Martin's new couch was very expensive. کاناپه جدید کیم و مارتین بسیار گران قیمت بود. Drip. To drip is to fall a little bit at a time. فعل هست به معنی چکیدن، چکه کردن. I heard water dripping from the faucet. من شنیدم که آب از شیر چکه می کرد. Elegant. Something elegant is very fancy and pleasing. صفت هست به معنی آراسته، شیک، زیبا. In Japan, women wear elegant kimonos on special occasions. در ژاپن زنان در مناسبت‌های خاص کیمونوهای زیبایی می‌پوشند. Fabric. Fabric is cloth used to make clothes, furniture, etc. پس به معنی پارچه. The towels were made from a soft fabric. آن حوله‌ها از نوعی پارچه نرم ساخته شده بودند. Highlands. Highlands are high areas of land, usually with mountains. پس به معنی منطقه کوهستانی، کوهستان. The man had a small home in the highlands. آن مرد خانه کوچکی در کوهستان داشت. Ivory. Ivory is a hard white substance that comes from elephants. پس به معنی عاج. The elephant's long ivory tusks looked very impressive. عاج‌های بلند آن فیل خیلی با ابهت به نظر می‌رسید. Mill. A mill is a building in which wheat is ground into flour. پس به معنی آسیاب. The farmer took his wheat to the mill to make it into flour. کشاورز گندمش را به آسیاب برد تا آنها را آرد کند. Needle. A needle is a small, sharp piece of metal used to make or fix clothes. پس به معنی سوزن. I used a needle to fix the hole in my pants. من از یک سوزن استفاده کردم تا سوراخ شلوارم را تعمیر کنم. Polish. To polish something is to rub it in order to make it shiny. فعل هست به معنی برق انداختن، واکس زدن، صیقل دادن. Mark spent all morning polishing his shoes for the wedding. مارک همه صبح را به واکس زدن یا برق انداختن کفش‌هایش برای عروسی گذراند. Sew. To sew means to put pieces of cloth together using string or thread. فعل هست به معنی دوخت و دوز کردن، خیاطی کردن، بخیه زدن.
I learned to sew when I was a little girl. من وقتی یک دختر کوچک بودم دوخت و دوز را یاد گرفتم. Shed. A shed is a small building in which people store things like tools. اسم هست معنی اتاقک، اتاقکی که ابزار داخلش قرار میگیره مثل انباری. We have a small shed in the backyard for storage. ما یک اتاقک کوچک در حیاط پشتی برای انبار کردن وسایلمان داریم. Thread. A thread is a thin piece of string. اسم هست معنی نخ، ریسمان. I have many different colors of thread at home. من تعداد زیادی نخ با رنگ‌های مختلف در خانه دارم. Trim. To trim something is to cut it a little bit. فعل هست معنی اصلاح کردن، کوتاه کردن، مرتب کردن. I had my hair trimmed this afternoon. من امروز بعد از ظهر موهایم را کوتاه کردم. Upwards. An upwards action moves vertically towards the direction above. قید هست به معنی رو به بالا، به طرف بالا. The kite went upwards further and further. آن بادکنک بیشتر و بیشتر به سمت بالا یا به طرف بالا میرفت. زبان آموزان عزیز، اینم از 20 لغت درس هشتم. به سراغ متنش میریم و از این 20 لغت استفاده میکنیم داخل متنش تا بهتر و بیشتر یاد بگیرید. The anniversary gift. هدیه سالگرد ازدواج. Joe was a carpenter. He built houses in the highlands. Joe's wife, Stella, used a needle and thread to sew elegant clothing. She only used beautiful fabric to make clothes. جو نجار بود. او در مناطق کوهستانی خانه می‌ساخت. همسرش استلا با استفاده از سوزن نخ لباس‌های شیک و آراسته می‌دوخت. او فقط با استفاده از پارچه‌های زیبا لباس درست می‌کرد. Since they didn't have a lot of money, they lived in an old shed. Water dripped in when it rained. از آنجا که آنها پول زیادی نداشتند، در اتاقکی قدیمی زندگی می‌کردند. وقتی که باران می‌بارید، آب چکه می‌کرد. They had broken chairs instead of a couch, but they had coal for heat and flour from the mill for bread. به جای کاناپه صندلی‌های شکسته داشتند، اما برای گرم شدن زغال داشتند و برای نان آل از آسیاب می‌آوردند. Together they trimmed the bushes to make their house look nice. Joe and Stella were poor, but not ashamed. They were happy. آنها برای اینکه خانهشان زیباتر به نظر برسد با همدیگر بوته‌ها را کوتاه می‌کردند. جو و استلا فقیر بودند ولی شرمنده نبودند. آنها شاد بودند. Sometimes in the evening, they walked downtown. They looked in store windows and dreamed. Stella wanted a hairbrush with an ivory handle. بعضی مواقع در هنگام شب پیاده به مرکز شهر می‌رفتند. ویترین فروشگاه‌ها را تماشا می‌کردند و به رویا بافی می‌پرداختند. استلا یک برس با دستی از جنس آج آرزو می‌کرد. She pulled her hair upwards every day because she didn't have a brush to make it nice. Joe wanted to fix his grandfather's watch. موهایش را هر روز به طرف بالا جمع می‌کرد چون شانه‌ای نداشت که آنها را قشنگ کند. جو دلش می‌خواست ساعت مچی پدر بزرگش را تعمیر کند. For their anniversary, Stella wanted to get Joe what he wanted. But then she did the arithmetic. It would take at least 6 months to save enough money. Then she had an idea. She cut off all of her hair and sold it. برای سالگرد ازدواجشان استلا قصد داشت چیزی را که جو دلش می‌خواهد برای او تهیه کند. اما بعد حساب کرد و دید حداقل 6 ماه وقت لازم داشته به اندازه کافی پول پس انداز کند. آنگاه ایده‌ای به ذهنش رسید. تمام موهایش را برید و آنها را فروخت. Meanwhile, Joe knew that he could never fix his watch. So he polished it and sold it. He made enough to buy the brush. در این حین جو فهمید که هرگز نمیتواند ساعت مچی پدر بزرگش را تعمیر کند.
بنابراین آن را برق انداخت و فروخت و پول کافی برای خرید برس پیدا کرد. On their anniversary, the door burst open. Joe was excited to give Stella his gift. But first, Stella gave him the money to fix the watch. در سالگرد ازدواجشان در ناگهان باز شد. جو هیجان زده بود که هدیه‌اش را به استلا بدهد، اما ابتدا استلا به جو پول داد تا ساعت مچی‌اش را درست کند. When he saw his wife without any hair, he smiled. I sold my watch to buy you something, Joe said. وقتی که جو دید زنش بدون مو است خنده‌اش گرفت و گفت من ساعتم را فروختم تا برای تو چیزی بخرم. He gave her the brush and she laughed. They were both willing to give up something very special to make each other happy. سپس برس را به استلا داد و او خنده‌اش گرفت. آنها هر دو سعی کرده بودند چیز خاصی را از دست بدهند تا دیگری را خوشحال کنند. زبان آموزان عزیز، اینم از متن درس 8. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید، هم لغاتش و هم متنش براتون جذاب بوده باشه و به کارتون بیاد. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و بهترین ها رو براتون آرزو دارم. تا درس بعدی و درس 9 شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.